알고 싶지 않은 문제들이 있다면 우리 하나님께서 그들의 마음을 헤아려 주시고 그들의 기도에 귀를 기울여 주셔서 마음으로 주님께 비는 기도가 정말 하늘의 상달이 되어서 응답의 기쁨으로 넘쳐날 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주옵소서. 한 주간의 삶을 새롭게 시작하는 주일 아침입니다. 우리 하나님께서 한 주간의 삶도 주님이 책임져 주셔서 우리들의 삶 속에서 기쁘고 즐거운 일들이 반복적으로 일어나게 하시옵시고 염려와 근심이 제어지는 귀한 시간들을 통해서 한 주간의 삶에 주님이 주는 참된 기쁨과 평안이 넘쳐나는 복된 주간이 되어주시도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 특별히 또 먼 거리를 가는 우리 귀한 김종수 문사님 있습니다. 고국 공연에 나설 터인데 참으로 두고 가는 가정이 편안케 하시고 또 귀한 자녀들의 급한 일 어려운 일 만나지 않도록 막아주셔서 그곳에서 보내는 시간들이 참으로 귀하고 유익하고 복되고 아름다운 추억을 쌓아가는 귀한 시간을 겪고 돌아올 수 있도록 주님께서 건강으로 지켜주시고 은혜로 도와여 주시옵소서. 오늘도 주님께 귀한 예물을 드립니다. 많고 적음을 떠나서 주님 드려지는 귀한 예물들을 주님이 기뻐 받아 주시옵시고 귀한 손길을 축복하여 주시옵시며 귀한 섬김과 헌신 속에 주님께서 영광 받아 주시옵시고 귀하게 쓰임받는 예물들 되게 하여 주시옵소서. 드려진 손길들이 복되게 하시고 그들의 삶을 풍성케 하시며 그들의 자녀들의 앞길이 열려지게 하시옵시고 그들의 마음의 소원들이 하나씩 이루어지는 놀라운 축복의 역사도 이 시간 함께 맛보게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 내 맘속에 참된 평화인데 주 예수가 주신 평화 시간과 저와도 흔들리지 않아
Let us pray. Everlasting God and Father of our Lord Jesus Christ, we think of the narrow and broad ways that Jesus spoke about. We realize that vast numbers of humanity and blithely headed for eternal judgment. And we confess that we ourselves are in every way worthy of such judgment. By nature, we are corrupt, and we are defiled. Our wills are in bondage to our fleshly desires. Our very souls are ruined and lifeless and utterly profane because of our sin. By ourselves, we are without strength, without merit, without hope, and unable to lift ourselves up in the fallen condition. But we have found our hope in Christ, who opened the narrow way and ushered us through the small gate. And we are grateful recipients of your abundant mercy and the exceeding riches of your grace, all made available freely to us from the hand of Christ. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he lavished on us unsparingly. Thank you, Lord, for loving us enough to rescue us from sin, death, and hell. And although by rights we should have been destroyed, you freely granted us forgiveness, life, and bliss of heaven. You sent us the perfect mediator, our blessed Redeemer, the man Jesus Christ. For the joy set before him, he endured the cross, despising his shame, discounting the horror, bearing the great weight of all of our sins, and bearing our judgment in his own body, so that we might die to sin and live unto holiness. How horrible that must have been for the eternal Holy One who prayed, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I have with you before the world was. Nevertheless, our Lord Jesus was neither dissuaded nor dispirited, but accomplished the work you gave him to do, declaring triumphantly with his dying breath, it is finished. Christ thus suffered for our iniquities. He bore our sorrows. He paid our penalty. He removed our guilt. He brought our redemption. He fulfilled all righteousness. He justified multitudes. And he brought glory to your name and fulfilled all your good pleasure. By his work, justice was fully satisfied. This we pray to you, O Father, in the glorious name of Jesus. Amen. 말씀은 데살로니가전서 5장입니다. 데살로니가전서 5장 16절부터 18절까지입니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 늘 하신 하나님의 뜻입니다. 아멘.
심리학자들은 인생의 짐을 아주 재미있는 사실 하나를 통해서 이야기를 합니다. 그게 바로 웃음입니다. 웃음을 통해서 인생의 짐을 설명을 합니다. 여러분, 아이들의 특징이 뭡니까? 많은 특징이 있겠지만 그 가운데 아이가 잘 웃는다는 것입니다. 여러분들의 자녀가 태어나고 여러분들의 손자, 손녀가 태어나면 그 갓난아이 앞에서 유머를 할 필요 없습니다. 유머가 필요 없고 딱 한마디만 하면 됩니다. 까꿍 하면 웃습니다. 까꿍 한마디에 애들은 숨이 넘어가듯이 웃지 않습니까? 그렇게 잘 웃던 아이들이 점점 자라면서 뭘 잃어버립니까? 웃음을 잃어버립니다. 여러분, 지나가는 어른에게 가서 까꿍 해보십시오. 미친놈이라고 그러죠. 왜 우리 인생이 이렇게 웃음이 사라지느냐? 심리학자들은 그 이유가 다름 아닌 나이가 들면서 우리들의 인생의 무거운 짐을 조금씩 느끼기 때문이라고 얘기합니다. 여러분, 우리가 인생을 살면 살수록 우리에게 다가온 인생의 짐의 무게를 우리는 크게 느끼지 않습니까? 그리고 우리는 어느 순간에 감당하기 어려운 인생의 짐 앞에 무릎을 꿇기도 합니다. 여러분, 누구라서 이 인생의 짐을 져보지 않는 사람이 있겠습니까? 아니, 누구라서 이 인생의 짐을 피할 수 있는 사람이 있습니까? 이것이 바로 예수님이 말씀하신 우리의 인생입니다. 뭡니까? 수고하고 무거운 짐진 자들이 바로 우리라는 것입니다. 겉으로 표현하지는 않아도 우리 모두는 이 인생의 짐 앞에 사실은 허덕이며 살아가지 않습니까? 여러분, 왜 우리 인생이 이렇게 수고스럽습니까? 왜 우리 인생이 이렇게 빡빡합니까? 그에는 오직 한 가지, 우리에게 인생의 짐이 있기 때문에 그렇습니다. 이것이 예수님의 대답인 것입니다. 여러분, 누구라서 이 인생의 짐을 져보지 않겠습니까? 인생을 사는 동안에 우리들의 어깨에 수없이 많은 인생의 짐이 찾아오는 것입니다. 그래서 우리들이 웃음이 점점 사라지는 거예요. 그래서 오늘 말씀은 이렇게 얘기합니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님께서는 자녀인 우리가 항상 기뻐하며 살기를 원하신다는 것입니다. 그것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라는 것입니다. 기도하는 것만이 하나님의 뜻이 아니고, 감사하는 것만이 하나님의 뜻이 아니고, 기뻐하는 것도 하나님의 뜻이다, 이런 얘기입니다. 여기서 여러분, 기뻐하라는 단어가 어떤 단어냐면, 누가복음 10장을 보게 되면 예수님께서 70명의 제자를 부릅니다. 2명씩 짝을 지어서 내보냅니다. 복음을 전하기 위해서 내보내지 않습니까? 그런데 그 제자들이 다 복음을 전하고 다 돌고 돌아와서 예수님께 아주 가슴 벅찬 마음으로 얘기합니다. 주여, 귀신들이 우리를 보고 항복하더라. 얼마나 감격스러운 얘기였습니까? 얼마나 기쁜 얘기였습니까? 그 기쁜 마음으로 주님께 돌아와서, 주여, 내가 주님의 말씀을 들고 나갔더니 그 귀신들이 펄펄 떨더라이다. 귀신들이 항복하더이다. 너무나 감격스러운 그들에게 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 그렇게 말씀하십니다. 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘나라에 기록된 것으로 기뻐해라, 이런 말씀을 합니다. 그 기뻐하라는 단어가 바로 이 단어인 것입니다. 여러분, 항상 기뻐하라는 단어가 바로 너희 이름이 하늘나라에 기록된 그 기쁨의 그 단어가 바로 이 단어인 것입니다. 왜 여러분 항상 기뻐해야 됩니까? 여러분의 이름이 하늘나라에 기록이 됐으니까 기뻐하라는 것입니다. 그게 분야의 감격 아니겠습니까, 여러분? 내가 예수 이름으로 명령했을 때 귀신이 쫓겨나면 얼마나 신나겠습니까? 그런데 그보다 우리의 마음에 더 큰 기쁨을 주는 것이 있다면 우리의 이름이 하늘에 기록되어 있다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님의 자녀가 되었고, 그리고 영원한 형벌을 받아야 마땅할 내가 하나님의 자녀의 특권을 가지고 하나님 나라 잔치에 참여했기 때문에 기뻐한다, 이겁니다. 이거보다 더 큰 기쁨이 어디겠습니까? 다시 말해서 우리의 가장 큰 기쁨은 구원받았다는 기쁨이다, 이겁니다. 로또 복권을 당첨해도 기쁠 겁니다. 나는 당첨이 안 돼서 그건 모르겠지만, 자녀가 대학에 입학했을 때도 기뻐할 수 있을 것입니다. 돈을 벌었을 때 기쁠 것입니다.
그리고 초고속으로 승진했을 때도 기쁠 것입니다. 그런데 그 모든 것보다 더 큰 기쁨이 있다면 그 모든 것은 세상 것이지만 우리는 하나님 나라의 이름이 기록됐다는 것으로 기뻐하는 것, 다시 말해서 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것, 그것 때문에 오늘 본문에서 우리에게 주님이 명령하신 겁니다. 너희 이름이 하늘에 기록되어 있으니까 항상 기뻐해라. 세상에서 어떤 일이 있더라도 기뻐해라. 우리가 상황을 보면 후에 상황을 살핀 후에 좋을 때만 기뻐한다면 항상 기뻐할 수가 없습니다. 상황은 언제나 바뀌지 않습니까? 돈을 벌 때가 있는 거면 돈을 탕진할 때가 있고, 승진할 때가 있다면 또 우리가 그 자리에서 내려올 때가 있는 것이고, 또 성공한 것 같지만은 성공하고 나서 보니까는 별 의미가 없는 것처럼 느껴질 때도 있고, 내 삶의 모든 것이 잘 풀려나갈 것 같아서 승승장구하다가 어느 날 내 인생의 막다른 골목 앞에 선 것 같은 그런 순간이 찾아올 때도 있는 겁니다. 우리가 상황을 보고 기뻐한다면 그런 순간이 찾아왔을 때 우리는 기뻐할 수가 없는 겁니다. 항상 기뻐하라라는 말씀처럼 살 수가 없는 것입니다. 그래서 신앙인의 기쁨은 뭡니까? 그런 상황을 초월한 기쁨인 것이고, 우리가 하나님의 자녀가 되었고 그 이름이 하늘의 생명책에 기록되었고, 그런 사실 때문에 여러분의 이름이 하늘의 생명책에 기록되는 사실이 변함이 있습니까? 변함이 없는 겁니다. 여러분이 구원받았던 변함이 있습니까? 없습니다. 마찬가지로 우리들의 상황이 아무리 변한다 할지라도, 그래서 우리는 하늘 나라의 이름이, 생명책의 이름이 기록된 것이 변함이 없는 것처럼 우리도 항상 기뻐할 수 있다, 이런 얘기입니다. 신앙의 기쁨은 상황에 있지 않습니다. 우리의 기쁨의 원천은 하늘에 있다는 겁니다. 하나님께 있는 거 아닙니까? 로마서 14장 17절에 보게 되면 하나님 나라에 대한 특징을 이렇게 소개합니다. 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. 희락이 뭡니까? 기쁨인 것입니다. 하나님 나라는 먹는 것, 마시는 것이 아니라 성령 안에 누리는 의와 평강과 기쁨이다, 이런 얘기입니다. 요한복음 15장 11절에서 말씀하십니다. 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 너의 기쁨으로 충만하게 해주겠다. 다시 말해서 내가 너에게 전하는 복음이 바로 너희 안에 기쁨으로 충만하기 위해서 내가 너희들에게 하나님 나라의 복음, 하나님 나라의 모든 일들을 전하는 것이다, 이런 얘기 아니겠어요? 그럼에도 불구하고 우리는 왜 마치 도살장에 끌려가는 소처럼 그렇게 내키지 않은 걸음으로 교회에 올 때가 있습니까, 여러분? 여러분들 마음속에 구원의 기쁨이 있고 감격이 있다면 기쁜 마음으로 교회에 나와야 되지 않겠습니까? 율리안 바클레라는 신학자가 그런 얘기합니다. 기쁨이라는 신약성에서 가장 많이 등장하는 단어 중에 하나가 무려 800번 이상이 등장하는 것이다. 800번 이상 등장한다는 얘기는 하나님의 명령인 것이고, 그래서 우리는 항상 무조건 기뻐야 된다, 이런 얘기입니다. 빌립보서 4장 4절에서도 사도 바울도 이렇게 얘기합니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 우리 그리스도인들에게 주 안에서 기뻐하라, 이런 얘기 당부의 말씀인데, 이 말씀은 이미 우리 안에 구원의 기쁨이 있기 때문에, 구원을 이미 우리가 얻었기 때문에 기뻐해야 된다, 이런 얘기. 그래서 구원의 기쁨을 잃어버리지 말아라, 이런 뜻입니다. 특별히 교회에 와서 하나님께 예배를 드리는 사람은 예배를 통해서 구원의 감격을 늘 누리는 사람이기 때문에 얼굴에 웃음이 항상 있어야 되는 겁니다. 우리 그리스도인들이 남다른 기쁨을 맛보며 살아가는 사람들 아닙니까? 소소한 일상의 기쁨을 맛볼 수도 있습니다. 그렇지만 이 세상 사람들이 알지 못하는 특별한 기쁨을 맛보며 살아가는 사람이 누구냐? 우리 그리스도인이다. 바로 왜냐? 하나님께서 주신 기쁨이 있기 때문이다. 유인경이라는 작가가 기쁨 채집이라는 책을 썼습니다. 유인경 작가가 기쁨 채집. 이 책의 프롤로그에 보면 이렇게 쓰여 있습니다. 이제 나는 기쁨을 채집하려고 한다. 공기처럼 혹은 별처럼 구름처럼 내 주변에 가득하지만은 내가 눈길을 안 주었거나 잘 느끼지 못했던 이 작은 기쁨을 수시로 내가 채집해서 내 마음에, 내 가슴에 담아두고, 그리고 그것을 다른 사람들에게, 다른 사람에게도 나눠주려 한다.
여러분, 기쁨을 채집한다 이런 말이 좀 신선해 들리지 않습니까? 기쁨을 채집한다. 무슨 공충을 채집하듯이 기쁨을 채집한다. 이 책에 나오는 기쁨은 뭐 드라마틱한 것도 아니고 뭐 거창한 것도 아니고 나만 체험한 대단한 것도 아니고 뭐 이런 것들이 뭐 기쁨이 되겠는가라고 생각하는 작은 것들, 소소한 것들로 가득합니다. 그런데 그런 것들을 채집하듯이 하나씩 하나씩 채집하다 보면은 어느새 내 인생의 큰 기쁨의 꽃다발을 잔뜩 안은 것처럼 풍성한 삶을 살 수 있다 이런 얘기입니다. 그래서 놀이동산에 막 도착한 아이처럼, 여름방을 맞은 학생처럼, 데이트를 앞에 두는 연인처럼 인생에 설레게 되고 가슴 뛰게 된다 이런 얘기입니다. 저도 이 책을 읽고 공감을 합니다. 그리고 그렇게 해보려고 노력합니다. 김이 모락모락나는 커피잔을 들고 커피향을 이렇게 맡으면서 그 가운데서 여러분들 마음까지 따뜻해지면서 마음속 깊이 소소하게 작은 기쁨이지만 느끼는 그 기쁨. 요즘에는 아주 내가 새로운 기쁨이 생겼습니다. 요즘에 스마트폰을 보면서 아침마다 이렇게 오늘 무슨 소식이 왔나 이렇게 접합니다. 왜냐? 저도 손녀가 생겼습니다. 그 손녀가 재롱피는 거를 우리 며느리가 계속 보내줍니다. 그것을 보면서 내가 소소한 기쁨을 느낍니다. 이것을 얘기하는 것입니다. 이런 소소한 기쁨들이 삶을 행복하게 채워주는 것으로 느낄 수가 있습니다. 그런데 우리 그리스도인들에게는 이런 소소한 기쁨 외에 차원이 다르고 더 기가 막힌 기쁨이 있다는 겁니다. 여러분, 하박국 3장 18절 보게 되면 이런 얘기가 써있어요. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 내 목소리를 말하면 내 입술이 떨렸도다. 우리가 우리를 치러 올라오는 환난 날을 내가 기다림으로 썩어지는 것 같은 내 뼈에 썩어진 것이 들어왔으며 내 문은 내 처소에서 떨리는도다. 비록 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무에 열매가 고 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없으며 양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 말미암아 기뻐하리로다. 주여 하는 나의 힘이시고 나의 발을 사슴 걷게 하사 나를 높은 곳에 다니게 하시고. 여러분, 이 노래의 배경을 알면은 이 노래가 얼마나 기가 막힌 이야기인지를 깨닫게 됩니다. 하박국 시대에 당시에 이스라엘 백성, 이스라엘 나라가 완전 죄악으로 물들어 있습니다. 참으로 권력자들은 그 권력을 막 휘둘러서 없는 사람들, 정직한 자들의 것을 뺏어 약탈하고 착취해갑니다. 힘없는 사람들이 살아가기 힘든 그런 세상이 되었습니다. 하박국 선지자가 볼 때 심판이 임하지 않으면 이것을 회복할 일이 없다 생각을 합니다. 그래서 하나님께 기도합니다. 이 민족을 이대로 놔둘 것입니까? 기도합니다. 그럴 때 하나님이 응답하십니다. 내가 갈대아 사람을 보내서 이 백성을 심판하겠다. 이 백성의 죄악을 심판하겠다. 누구를 보내서? 갈대아 사람을 보내서. 여기 하박국 선지자가 깜짝 놀랍니다. 갈대아 사람이 누굽니까? 바벨론 사람들입니다. 바벨론 사람들은 그 당시 얼마나 악한 사람인지 소문이 전통에 다 나 있습니다. 그 사람들이 침략자로 세계 구석구석을 다니면서 점령을 해갑니다. 점령해갈 때마다 그들과 맞서는 사람들은 남녀노소를 가리지 않고 무조건 아주 자비하게 무자비하게 죽여버리지 않습니까? 포악하기로 유명한 사람들입니다. 이런 걸 보면서 하나님께서 그런 갈대아 사람을 들어서 너희 민족의 죄악을 심판하시겠다라는 말씀을 들으면서 하박국이 생각합니다. 아무리 자기 민족이 죄악이 아무리 크다 할지라도 그런 바벨론 손에 붙이시면 안 되는데 이 민족이 이렇게 되면 미래가 캄캄해지는데 자기 백성들이 바벨론에서 무자비하게 짓밟히는 사실을 생각하면은 치가 떨릴 정도로 두려운데 그걸 잘 알기에 하박국 선지자는 하나님께 기도합니다. 하나님, 어떻게 그럴 수가 있습니까? 우리 민족이 아무리 잘못하더라도 어떻게 바벨론 민족을 들어서 우리들의 죄악을 심판하신다는 얘기입니까? 그래서 하나님께서 다시 하박국에 응답해 주십니다. 보라, 그 마음은 교만하여 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 이렇게 대답합니다. 그 말씀을 듣고 곰곰이 생각을 해봅니다. 자기 민족은 바벨론에서 무자비하게 짓밟힐 것입니다. 하나님께서 그렇게 하시겠다고 하면 반드시 하시지 않습니까? 그걸 생각하니까 창자가 뒤틀립니다. 바벨론 군대의 말라고 소리가 귓가에 들리는 것 같았습니다. 골방에 숨어버립니다. 그래도
뼈가 썩어가는 것을 느낄 정도로 두렵습니다. 바벨론 군대가 몰려면 애쓰게 농사지은 그 농사 전부 다 빼앗길 것입니다. 밭에 국시각도로 없을 것입니다. 우리와 외양간에는 소가 한 마리도 남아있지 않을 것입니다. 바벨론 군대의 칼날에 죽임을 당할 것입니다. 그 죽임을 피한다 하더라도 굶주려 죽을 것이라 이런 일이 벌어질 것을 기억을 합니다. 그런 두려움과 공포가 하박국 선지자의 삶에 밀려오고 있습니다. 그런데 그런 공포와 두려움 속에서도 하박국 선지자가 누구를 바라보느냐? 하나님을 바라보는 것입니다. 하나님을 묵상하는 것입니다. 그래서 이런 노래를 부를 수 있는 것입니다. 무화과나무, 포도나무, 감람나무에 남아있는 것이 하나도 없더라도 우리와 외양간에 남겨진 짐승이 하나도 없더라도 하나님을 인하여 즐거워하며 하나님을 인하여 기뻐하겠다. 이것이 하박국 선지자의 노래 아닙니까? 여러분, 하박국 선지자의 노래는 최악의 상황에서 부른 노래인 것이고 자신의 삶이 최악으로 치닫고 있을 때에 하나님을 바라보면서 오직 하나님만을 생각하면서 부른 노래 아니겠습니까? 하나님이 계시기 때문에 기뻐할 수 있는 것이고 하나님이 힘이 되어 주시기 때문에 내 모든 것을 다 잃어버린다 할지라도 내가 기쁨의 춤을 출 수 있습니다. 이것이 하박국의 노래였고 하박국의 고백 아닙니까? 여러분, 우리의 상황에 우리에게 기쁨을 줄 수도 있습니다. 하박국 같은 그런 상황이 되겠습니까? 기쁨을 줄 수도 있지만은 진정 기쁨은 뭡니까? 하나님의 살아계심을 믿음으로 확신하는 것이 기쁨인 것입니다. 우리에게 참된 기쁨이 있다면은 진정 살아계신 하나님이 우리를 자녀 삼아 주시고 내가 하나님의 자녀라는 그런 믿음의 확신이 있기 때문에 내가 기뻐할 수 있는 겁니다. 그 기쁨을 소유하고서는 우리가 어찌 웃음을 잃어버릴 수 있겠느냐 이겁니다. 여러분 기억하십시오. 여러분 마음의 기쁨을 잃어버리고 얼굴에 웃음을 잃어버린 채 사는 사람은 구원의 감격을 잃어버린 사람일 수 있다는 것입니다. 잠깐이지만 얼굴에 웃음을 잃어버린 채 사는 사람은 구원의 감격을 잃어버렸다. 그런 얘기는 최소한 웃음을 잃는 그 순간에는 구원의 기쁨도 감격도 없으니까는 그 순간에 웃음을 잃어버린 것입니다. 다시 말하면은 웃음을 잃어버린 그 순간에 그 사람은 믿음의 사람이 아니다 이겁니다. 우리는 교회에서 그 기쁨을 나눠야 되는 겁니다. 구원의 감격이 우리 마음에 회복된다면 우리의 가정에도 기쁨이 회복되는 것이고 그 구원의 감격으로 모인 교회 공동체 역시 웃음이 피어나는 것이 되는 것이고 그런 삶을 살아야 된다 이런 얘기 아니겠어요? 프랑스에서는 딸이 3살이 되면 아버지가 딸에게 거울을 사줍니다. 거울을 이렇게 보면서 미소 짓는 것을 훈련하는 겁니다. 미소 짓는 방법을 배우라는 겁니다. 연습하라는 겁니다. 그러면서 너희 얼굴은 너의 것이 아니고 남을 위한 것이다 이렇게 가르친다는 겁니다. 여러분 항상 기뻐하는 것이 우리를 위해서 하나님의 뜻인데 하나님께서 우리들이 항상 기뻐하는 것을 원하십니다. 그렇다면 우리가 웃는 얼굴로 사는 것은 우리 자신만을 위한 것이 아니라 하나님이 원하시는 것이고 하나님이 기뻐하는 것이기 때문에 우리가 기뻐해야 되는 것이고 웃어야 되는 겁니다. 왜냐 하나님께서 우리들에게 항상 기뻐하라 이렇게 말씀하는 것이 아니라 우리들을 구원해 주셨어요. 우리들에게 구원의 감격을 주시고 하늘나라의 생명책에 우리 이름을 기록을 해주셨어요. 그렇다면 우리가 항상 기뻐해야 되지 않겠느냐 이런 얘기 아니겠어요? 그런데 여러분 우리 현실이 어떻습니까? 여러분의 처한 환경 때문에 또 해결되지 않은 문제 때문에 또 옆 사람과의 인간관계의 상처 때문에 이런 힘든 고비고비가 우리 기쁨을 앗아가지 않습니까? 그런데 잊지 말라는 것입니다. 우리가 항상 기쁘게 사는 것은 하나님의 뜻인 것입니다. 우리를 향한 하나님의 간절한 바람인 것이고 하나님께서 우리 안에 구원의 감격을 주셔서 그 감격으로 인해서 기뻐하라고 말씀하시는 겁니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 젊음과 낙담으로 거의 포기할 수밖에 없는 모든 인생들에게 새로운 희망을 주신 분이고 우리로 하여금 웃을 수 있게 만드신 분 아닙니까? 그래서 우리가 사망의 골짜기를 방황하면서 죽음의 사슬에 매여있고 슬픔의 사슬에 매여있는 우리에게 영생의 기쁨을 값없이 주신 분 아닙니까? 이 하나님이 바로 여러분의 하나님임을 잊지 말라는 겁니다. 우리의 교회가 하나님 나라의 모델이 되어야 됩니다. 하나님 나라가 어떤 거라고 하겠습니까? 로마서 14장 17절에 나온 것처럼 의와 평강과 희락이라고 하는 것처럼 우리 교회가 의와 평강과 기쁨이 가득한 공동체가 되어야 된다. 그래야 우리 안에 천국을 만들어갈 수 있는 것이다. 우리 교회가 기쁨이 가득한 공동체여야
세상에 복음을 전할 수 있다. 무슨 얘기냐? 하나님 나라를 보여주시는 방법 중에 세상의 사람들 가운데 하나님 나라를 보여주시는 그런 방법 가운데 하나가 우리의 기쁨이고 우리가 행복하게 살고 기뻐 사는 것이다. 이런 얘기입니다. 그래서 행복한 신앙생활, 기쁨이 넘치는 교회 공동체를 만들어갈 때에 세상 사람들이 교회에 오고 싶어한다. 이런 얘기입니다. 전에도 한번 말씀드렸지만 여러분 마켓 같은 데 가면 웃으면서 들어가십시오. 여러분들이 사랑의 교회라는 걸 다 압니다. 인상 쓰고 들어가 보십시오. 그러면 저놈의 교회에서는 뭐가 있길래 내가 인상만 팍팍 쓰고 다니나 그렇지만 여러분들이 웃으면서 들어가면 야 사랑의 교회는 뭔가 있는가 보구나. 사랑의 교회는 웃음의 공장인가 보다. 거기에 다니는 사람들은 얼굴이 환하게 있는 것이 그야말로 구원의 기쁨이 있고 하나님의 주시는 놀라운 은혜가 있는구나. 그래서 그 사람들에게 전도지 돌리지 않아도 사랑의 교회를 찾아옵니다. 무덤으로. 우리의 삶에 근심이 있을 수 있습니다. 그런데 기뻐하라고 얘기하지 않습니까? 고린도후서 6장 10절에 보게 되면은 근심하는 자 같으나 기뻐하고 근심이 있을 수밖에 없지만은 기뻐하라 이런 얘기입니다. 기쁜 일도 없는데 뭘 기뻐합니까? 라고 물어보면은 그래도 기뻐하라는 것입니다. 왜냐하면 기뻐하면 행복해지기 때문에 하나님께서 기뻐하라고 하시기 때문에 기뻐하라는 겁니다. 여러분 웃으면 기쁨이 옵니다. 웃는 일이 없는데 어떻게 웃느냐 방문할지 모르겠지만은 그래도 웃어야 됩니다. 왜냐하면 웃어야 복이 오는 겁니다. 여러분 과학자들이 그런 얘기를 해요. 이 우리들의 이 뇌는 이 진짜로 웃는지 가짜로 웃는지 구별을 못한다네 또. 그래서 우리가 그냥 막 웃으면요 가짜로 그냥 막 웃어도 진짜로 웃는 줄 알고 막 엔도핀을 막 쏟아준대. 미국 스탠포드 의학대학에서 웃음의 효과를 연구했는데 1시간 동안 아주 웃음 터지는 비디오를 보여주고 몸속에서 일어나는 변화를 이렇게 조사를 해봤습니다. 그때 암을 억제하는 호르몬이 평소보다 웃을 때 200배가 많대요. 한바탕 웃을 때 몸에 650개의 근육이 있다고 그래요. 근데 그 중에 231개의 근육이 움직여서 위장에 있는 근육이 움직이고 소장에 있는 근육이 움직이고 심장에 있는 근육들이 움직여서 이 전체를 움직이더라 이런 얘기입니다. 그래서 1분을 웃으면은 이틀을 더 살 수 있다고 해요. 그리고 5분을 웃으면은요 5,000불 상당의 엔도핀이 쏟아진다고 해요. 여러분들은 돈 얘기하면 별로 관심이 없는 것 같아서 돈 얘기를 했어요 제가. 일반적으로 웃는 사람이 심장이 더 튼튼하고 암을 이길 수 있는 저항력이 더 커진다고 해요. 혼자가 아니라 여럿이 모여가지고 이렇게 웃으면요 웃고 이렇게 하면은 혼자 웃는 것보다 33배의 효과가 있다고 그래요. 그래서 여러분 이 웃으면서 장수한다고 얘기하지 않습니까? 이것은 웃으면 장수하는 얘기 여성들이 보면 대충 알 수 있어요. 여자들이 남자보다 평균적 통계는 7년을 더 산다고 그래요. 그런데 여성들이 남성보다 더 감성적이고 더 웃음이 많다 이런 얘기 아니겠어요? 여성들이 모여서 이야기하는 내용을 가만히 들여다보면 별 중요한 내용도 없어요. 그런데 삐낄거리고 웃고 난리를 펴댑니다. 그들이 행복하게 대화를 나눠갑니다. 그 점이 여성들의 장점 아니겠어요? 남성들은 할 말만 딱 하고 말아버려요. 그러니까 남성들이 무슨 대화가 있는 것도 아니고 웃음도 없는 겁니다. 그래서 여기 계신 여자분들 모임에 자주 나가십시오. 그리고 자주 웃으십시오. 종일토록 웃고 들어오면 더 좋습니다, 여러분. 웃으며 살면 생동감이 넘치고 생동감을 회복하고 마음의 치유를 동반할 수 있다 이렇게 얘기합니다. 그런데 그런 위의 기쁨보다도 그런 위의 웃음보다도 진정 예수 안에서 주어지는 이쁨이 더 중요한 것이고 더 영원한 것이고 더 복된 것입니다, 여러분. 왜냐? 구원받은 사람들이 구원의 은혜로 주어지는 기쁨이고 구원의 은혜로 주어지는 그런 놀라운 웃음이기 때문에 이런 행복의 웃음이라고 얘기하는 이 기쁨의 삶을 산다면은 우리들에게 엄청난 삶의 파괴력이 있을 거다 이렇게 얘기합니다. 무슨 얘기냐? 삶의 차원이 다르고 하나님의 뜻을 이루어가는 것이고 우리들의 삶의 원동력을 일으켜주기 때문에
주님 안에서 구원의 감격을 통해서 주어지는 그 기쁨을 웃음으로 크게 웃으면서 살아가라는 것입니다. 여러분, 우리 삶에서 매일같이 짓누르는 일들이 있습니다. 올려오는 걱정들이 있습니다. 그래서 매일같이 불안한 삶을 살아갑니다. 가진 것이 있지만 늘 부족하다고 생각합니다. 이것이 마침내 스트레스를 일으켜서 내 삶을 더 짓누르고 그 스트레스가 내 몸 안에서 질병을 만들어가는 거 아니겠습니까? 흔히 의학자들이 얘기합니다. 스트레스가 쌓이고 쌓여서 암을 일으키게 된다. 그러면 그런 악순환으로부터 풀어줄 방법이 무엇이냐? 오늘 성경에서 제시하는 조건 아닙니까? 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 하나님의 뜻이다. 이 요소들이 우리들의 삶의 건강함을, 이것이 우리들의 삶의 치유함을, 이것들이 우리들의 삶의 하나님의 영광된 삶을, 그리고 이것들이 우리들의 삶의 약동하게 만들어주는, 그래서 결국은 승리의 삶으로 이끌어간다는 것을 기억하라는 것입니다. 유대인의 격언에 웃지 않는 사람들만 장사하지 말라고 얘기했어요. 얼굴에 웃음이 없는 사람은 아무리 장사선이 좋다 해도 망하게 돼 있다는 겁니다. 얼굴에 웃음이 없는 사람과 동업을 하면 망한다는 얘기는 거꾸로 얘기하면 웃는 사람과 동업을 해라, 이런 얘기 아니겠어요? 잘 웃는 사람에게는 사람을 끄는 힘이 있습니다. 기왕에 같은 물건을 같은 값에 산다면 웃으면서 물건을 파는 사람에게 사고 싶은 것이 인간의 심리 아니겠습니까? 교회는 그런 웃음을 공유하는 공동체가 교회인 것입니다. 웃음을 잃어버린 사람에게 웃음을 되찾게 만들어주는 웃음 공장인 것입니다. 누군가가 나를 웃게 만들 것이야 라고 그렇게 생각하는 사람은 평생 웃지 못하고 사는 겁니다. 내가 먼저 웃는 얼굴로 인사를 하고 내가 먼저 웃어줄 때에 내 주변은 웃음으로 가득 차게 된다, 이런 얘기입니다. 특별히 교회 와서 하나님께 예배를 드리는 사람은 예배를 통해서 구원의 감격이 있지 않습니까? 그래서 그 얼굴에 웃음꽃이 피어나는 거 아니겠어요? 별로 이렇게 공감을 못하는 것 같아요. 나와서 그냥 앉아가지고 무슨 생각만 앉아 계세요? 그럼 개똥 받을 날이 언제가 이런 생각이 있습니까? 앉아 계시면서 하나님을 생각해야지. 하나님의 십자가를 생각해야죠. 나를 구원하신 그 주님의 놀라운 은혜를 생각해야죠. 그러면 이 웃으면서 그냥 얼굴에서 웃음이 저절로 나오는 겁니다. 거기만 가면 여러분 별로야. 웃으세요. 여러분의 이름이 생명체 기록되는 것만 웃으세요. 영어에는 웃음이라는 단어가 별로 없어요. 내가 몰라서 그런지 몰라도 그냥 얼굴에 잔잔한 즐거운 기쁨이 있으면은 그래가지고 스마일 그럽니다. 스마일, 그죠? 스마일. 조금 좀 기분이 좋아서 크게 웃으면 라프라고 합니다. 라프. 그 누구를 이렇게 비웃듯이, 조소하듯이, 비꼬듯이 웃는 것도 지어라고 합니다. 거기에 거의 다 포함됩니다. 근데 한국인들에게는 웃음이라는 표현하는 단어가 무지하게 많습니다. 소리를 내지 않고 빙긋이 웃는 웃음을 미소라고 합니다. 입을 가리고 부끄러운 듯이 살포시 웃는 웃음을 함소라고 합니다. 예쁘장의 애교 부르면서 웃는 웃음을 교소라고 합니다. 입을 크게 벌리고 떠들썩하게 웃는 웃음을 홍소라고 합니다. 갑자기 터뜨리는 웃음을 폭소라고 합니다. 매우 즐거운 심정으로 한바탕 크게 웃는 웃음을 파한대소라고 합니다. 껄껄껄하고 크게 웃는 웃음을 가가대소라고 합니다. 고개를 뒤로 적히고 하늘을 쳐다보면서 웃는 웃음을 앙천대소라고 얘기합니다. 그런가 하면 손바닥을 치면서 크게 웃는 웃음을 박장대소라고 합니다. 그럼 다 들어보신 얘기 아니에요? 미소도 들어봤고 박장대소도 들어봤고 파한대소도 들어봤고 다 들어보셨습니다. 그런데 왜 그렇게 웃지 않습니까? 여러분들이 웃으세요. 미소를 띠고 웃든지 그냥 뒤로 자빠지듯이 그냥 박장대소하면서 파한대소 그냥 웃어 제끼듯이 어찌됐건 여러분들의 얼굴에서 웃음이 떠나지 않도록 하십시오. 왜냐? 하나님의 뜻이니까. 하나님께서 당신의 자녀인 우리가 항상 기뻐하며 웃으며 사는 것을 간절히 바라신다는 것이고, 그럼 우리가 웃는 얼굴로 사는 것 우리만을 위한 것이 아니라 하나님을 기뻐하는 삶이라는 것을 기억하면서 웃으라는 것입니다. 이런 생각을 한번 해봤어요. 하나님께서 우리를 기뻐하시는 걸 원하시는데, 그래서 매일 항상 기뻐하라고 하는데, 하나님이
당신의 마음의 기쁨을 얻기 위해서 우리에게 시키시는 것 같아요. 너 좀 웃어봐. 너 웃는 거 보니까 내가 기쁘다. 이런 마음 아니겠습니까? 그래서 우리들에게 구원의 기쁨을 주고 우리가 천국잔치 참여할 수 있는 길을 열어주시고 이런 모든 일을 행해 주셨다면 당연히 우리가 기뻐야 되는 거 아니겠느냐. 하나님께서 우리에게 기뻐라고 말로만 하신 것이 아니라 우리 안에 구원의 감격을 주셔서 그 기쁨으로 인해서 기뻐하며 살겠다는 사실을 기억하고 우리가 예배 시간을 통해서 구원의 감격을 늘 회복하는 시간이 될 뿐만 아니라 그 구원의 감격으로 인해서 우리 마음에 천국의 기쁨을 이루어서 우리들의 삶 속에 행복한 웃음을 늘 지니고 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 다 같이 일어나서 함께 찬양하기 바랍니다. 우리들의 기쁨을 주시기 위해서 구원을 주신 하나님 얼마나 감사하고 얼마나 좋습니까? 그래서 많은 사람들은 잘 알지 못하겠지만 우리는 압니다. 하나님께서 우리들에게 구원의 기쁨을 주시고 감격을 주시고 하나님 나라를 주셔서 우리들에게 기쁨을 통해서 우리들의 마음속에 정말 우리들의 천국을 이루게 하시고 우리들의 가정의 천국을 이루게 하시고 우리들의 교회의 천국을 이루게 하시다는 사실을 기억하면서 우리들에게 그 기쁨을 안겨주신 예수님이 좋다고 이 시간 함께 고백하길 바랍니다. 진정한 기쁨은 예수 그리스도께서 살아계신 하나님의 아들임을 고백하는 것이고 우리가 바로 하나님의 자녀가 될 수 있도록 구원의 기쁨을 안겨준 것이고
그래서 영원한 천국을 우리들에게 소유하고 살아가는 것이 진정 참된 기쁨이라는 것을 우리가 깨닫게 하여 주셔서 우리들의 천국의 기쁨을 가지고 행복한 웃음을 지으며 살아갈 수 있는 우리 모든 심령들이 다 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 교통하심이 항상 기뻐하라는 것이 하나님의 뜻임을 우리가 다시 한번 마음에 기억하면서 늘 항상 기뻐하고 웃으며 살기로 이 시간 마음에 다짐하며 이전을 나가는 주님의 귀한 선남선녀들 머리 위에와 두꺼운 가정과 일터와 자녀들 위해 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.